ابتدائی طور پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور جیسے کہ آپ بتا رہے تھے 3 داخلی راستے ہیں، وہاں کی سیکورٹی کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے، اسی بات کو کنٹینیو کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوا اور عام طور پر وہاں سیکورٹی کی صورتحال کیسی ہوتی ہے، اور آج کیا وہ لوپ آیا، کچھ یہ پتہ چل سکا؟ جی دیکھیں، بالکل اس جگہ سیکورٹی بالکل موجود ہوتی ہے، لیکن کیونکہ دہشت گردوں نے دستی بموں کا استعمال کیا ہے، انہوں نے ہینڈ گرنیڈز پھینکے ہیں، انہوں نے فائرنگ کری ہے۔ دہشت گردوں کے بارے میں جو ابھی تک غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، جس کو ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ گاڑی میں سوار ہو کر یہاں تک پہنچے تھے، انہوں نے جو گیٹ کے باہر جہاں پہ سیکورٹی حصار ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے دستی بم پھینکے اور انہوں نے فائرنگ کری، جس کی وجہ سے وہ عمارت میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ کیونکہ کراچی پولیس آفس کا میں آپ کو اگر سمجھاؤں تو وہاں پہ 3 سیکورٹی کے حصار ہوتے ہیں۔ ایک سب سے پہلے چوکی بنی ہوئی ہے جہاں سے عام آدمی آنے والے اندر گزرتے ہیں، اس کے بعد ایک بیریئر آتا ہے، اس بیریئر کو کراس کرنا پڑتا ہے، اور ایک پھر لوہے کا گیٹ آتا ہے، اس گیٹ کو کراس کر کے آپ کراچی پولیس کے دفتر میں اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بغیر آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے، یہ 3 حصار سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں حصاروں کو کراس کر کے دہشت گرد یا جو مبینہ حملہ آور ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ اندر داخل ہوئے ہیں۔ تاہم ابھی تک کیونکہ کراچی پولیس چیف کی جانب سے یا کراچی پولیس کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے کوئی ورژن جاری نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ پولیس پر حملہ ہے تو وہ لوگ ابھی اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی جانب سے کوئی مصدقہ انفارمیشن جاری کی جائے گی۔ تاہم میں اس وقت آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتا چلوں، تازہ ترین خبر ہے، ریپڈ رسپانس فورس، اسپیشل سیکورٹی یونٹ اور اس کے ساتھ جو ضلعی انویسٹیگیشن پولیس ہے، یعنی آپریشن پولیس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹیگیشن پولیس کے یونٹس ہیں، ان تمام کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی اسپاٹ پر پہنچیں اور یہ جو دہشت گرد اندر داخل ہیں یہ کسی صورت فرار نہ ہونے پائیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو گرفتار کرنا ہے یا ان کو ہلاک کرنا ہے اور کسی بھی صورت ان کو فرار ہونے نہیں دینا۔ جو ریپڈ رسپانس فورس ہے، جو پولیس کی اضافی نفری ہوتی ہے سیکورٹی کے معاملات دیکھنے کے لیے، وہ اور اسپیشل سیکورٹی یونٹ جس میں کمانڈوز ہوتے ہیں پولیس کے، ان کی نفری کو احکامات دے دیے گئے ہیں کہ فوری طور پہ وہ یہاں پر پہنچیں۔ اس کے ساتھ یہ علاقہ جو ہے کراچی کے ساؤتھ زون میں آتا ہے، اس کے علاوہ جو ایسٹ زون ہے کراچی کا جو دوسرا زون ہے لیکن وہ کراچی پولیس کے احکامات کے تلے ہی چلتا ہے، وہاں سے بھی نفری کو انہوں نے کہہ دیا ہے فوری طور پہ موو کرے ساؤتھ پولیس کی مدد کے لیے، اور انویسٹیگیشن جو کہ شعبہ تفتیش ہوتی ہے اس کے جو پولیس اہلکار ہوتے ہیں ان کو بھی فوری طور پہ کہا ہے کہ اس آپریشن میں پہنچنے کے لیے وہاں فوری طور پہ وہ پہنچیں اور آپریشن میں حصہ لیں۔ جی ٹھیک ہے شعیب بنی، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ رؤفنان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رؤفنان، اس وقت موجودہ صورتحال ہے کیا؟ کارروائی کی جا رہی ہے، چاروں طرف سے ہیڈ آفس کو گھیرے میں بھی لے رکھا ہے، کیا اس وقت صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، تمام صورتحال سے بیورو چیف سے برنی ابھی آگاہ کر رہے تھے۔ میں اس وقت اسپتال جن اسپتال میں موجود ہوں، اسٹینڈ بائی صورتحال رکھی گئی ہے اسپتال انتظامیہ کی جانب سے۔ تاحال اب تک کسی زخمی کو یہاں پر جو ہے اسپتال منتقل نہیں کیا جا سکا، اور وہاں پر بھی پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موجود ہے۔ آپریشن کی تیاری کی جاری ہے، اور جیسے ابھی شعیب برنی صاحب بتا رہے تھے کہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے سب متحرک ہیں، اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے۔ تو اس وقت شارع فیصل اور اطراف کی جو ہے وہ ٹریفک کی جو ہے مکمل طور پر جام ہو چکا ہے، ٹریفک کو روک دیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی پولیس چیف کا جو آفس ہے اس کو کارڈن آف کر لیا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اس وقت بھاری نفری موجود ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے۔ اسپتال کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جن اسپتال کے جو تمام ڈاکٹرز ہیں وہ اسٹینڈ بائی پر موجود ہیں، لیکن تاحال کسی قسم کے کوئی انجرڈ جو ہے وہ زخمی کو جن اسپتال تاحال منتقل نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے رؤفنان، آپ ساتھ رہیے گا۔ شعیب برنی، یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہاں پر آپریشن کیا جا رہا ہے، جو رینجرز اور پولیس اہلکار ہیں وہ ہیڈ آفس کو مکمل طور پر انہوں نے گھیرے میں لے لیا ہے، جو پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں یا جو رینجرز حکام ہیں، کیا وہ اس بارے میں کچھ بتا رہے ہیں کہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ جی دیکھیں، کیونکہ اس وقت دہشت گردوں کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے، نہ ہی وہ ابھی وہاں سے فرار ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پولیس اپنی پہلے اسٹریٹجی کو اگر میڈیا میں ڈسکلوز کرے گی تو اس کا دہشت گردوں کو فائدہ ہوگا۔ اسی لیے پولیس کی جانب سے کوئی اسٹریٹجی ڈسکلوز نہیں کی جا رہی ہے، وہ اپنی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت ان دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کر چکے ہیں، اور فوری طور پہ اس چیز کی پہلے سے بھی مشق ہوئی بھی ہوتی ہے، ایس او پیز بنی ہوئی ہوتی ہیں پولیس کی کہ اگر ان کے کسی دفتر پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کا کیسے رد عمل دیکھنا ہے اور اس پہ کیسے ری ایکشن دینا ہے۔ فوری طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور پولیس کے اوپر کیونکہ یہ حملہ ہے، یہ کراچی پولیس کے اوپر ہونے والا حملہ ہے، تو پولیس اس منصوبہ بندی کے لیے
मुकम्मल तौर पे तैयार है और रेंजर्स की नफरी और जो दीगर फोर्सेज हैं उनको भी इसीलिए फौरी तौर पे भेजा गया है कि किसी भी सूरत में ये दहशतगर्द फरार ना होने पाए और इनको पकड़ना है। जैसे वजीर आला सिंध ने नोटिस लिया, उसके बाद जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं जिनमें हसास इदारे हैं, वफाकी तहकीकाती इदारे हैं, उनके एहलकार बड़ी तादाद में वहाँ पहुंच गए हैं और जो टेक्निकल सर्विलेंस होती है वो फराहम की जा रही है और उसके बाद इन दहशतगर्दों का कला कमा करना है। इस वक्त ये सिचुएशन है कि जो पुलिस की जानिब से हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है, तमाम रेंजर्स तर्जुमान ने एक दावा किया है, उनका ये कहना है कि 8 से 10 मुसल्लह दहशतगर्दों की जानिब से कार्रवाई की गई है और मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स ने ये दावा किया है। अब तक होने वाले हमले के बाद पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स की जानिब से ये बात बताई गई है कि 8 से 10 मुसल्लह दहशतगर्दों की जानिब से कार्रवाई की गई है। दहशतगर्दों की मौजूदगी के अमल पर फौरी तौर पे रेंजर्स के कमांडोज और रेंजर्स की जो फोर्सेज होती हैं उनको रवाना किया गया है और रेंजर्स की जो QRF फोर्स होती है, क्विक रिस्पांस फोर्स, वो इस वाक़े के बाद जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है। उसने अतराफ के इलाके का घेराव कर लिया है, जगह को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। रेंजर्स का जो खुसूसी टास्क फोर्स सेल होता है जिसको QRF कहा जाता है, क्विक रिस्पांस फोर्स, वो वहां पर पहुंच गई है। लेकिन तर्जुमान सिंध रेंजर्स का ये बड़ा दावा सामने आया है कि 8 से 10 मुसल्लह दहशतगर्दों की जानिब से कराची पुलिस ऑफिस के पर हमला किया गया है। तो ये हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दिए चलें कि ये ताज़ा तरीन और अब ऑफिशियल कंफर्म खबर है जिस तर्जुमान सिंध रेंजर्स ओन कर रहे हैं और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ आ गया है कि 8 से 10 मुसल्लह दहशतगर्दों की जानिब से कार्रवाई की गई है, जिनके खिलाफ अब लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जिसमें रेंजर्स, पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जो है उस पे कार्रवाई के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं और फौरी तौर पे इस कार्रवाई पे मुतहर्रिक होने के बाद अब एक्शन प्लान तरतीब दिया जा रहा है। किसी तरह मुसल्लह दहशतगर्दों को फौरी तौर पे पकड़ा जाए, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं इन्होंने कराची पुलिस पे हमला किया है। जी शोएब बर्नी, ये 8 से 10 दहशतगर्द हैं जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से अभी आपने भी बताया, ये बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक की गई है। 3 अतराफ से दहशतगर्द दाखिल हुए हैं। आम तौर पर यहाँ पर आम हालात में सिक्योरिटी कैसे रखी जाती है और क्या इस हवाले से कोई थ्रेट मौजूद था कि इस तरह का पुलिस पर हमला किया जा सकता है? जी देखिए, थ्रेट अलर्ट बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि कराची पुलिस के खिलाफ ये बात कई दफ़ा पहले भी थ्रेट अलर्ट जो कि वफाकी हसास इदारों की जानिब से जारी होते रहते हैं कि दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयाँ करेंगे। तो इसी किस्म के वाक़यात पहले भी, जैसे CTD सिविल लाइंस के दफ्तर को उड़ाया गया था धमाके से और CTD के मुतादिद अफसरान को निशाना बनाया गया। तो ये चीज़ें तो मामूल के मुताबिक हैं कि थ्रेट अलर्ट्स आते रहते हैं। आज कोई स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट नहीं था कि कराची पुलिस चीफ के दफ्तर को या कराची पुलिस चीफ से मुत्तसिल जो दफ्तर के जो आम इदारे हैं उनको टारगेट किया जाएगा, उनको कोई हिट किया जाएगा। इस हवाले से कोई चीज़ आज जारी नहीं हुई थी। थ्रेट अलर्ट जिस तरह नेक्टा जारी करता है या जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वहाँ से जारी होते हैं, तहाँ मुसल्लह मुल्ज़िमान जो हैं उन्होंने पुलिस लाइन से दाखिल होने की कोशिश की है। कराची पुलिस का ये जो ऑफिस है इसको KPO कहा जाता है। इससे मुतसिल जो है CTD के जो अफसर हैं राजा उमर खिताब, उनकी रिहाइश गाह भी कायम है। वो रिहाइश गाह भी इसके बिल्कुल साथ ही कायम है। मुल्ज़मान ने जो है KPO में दाखिल होने की जब कोशिश करी तो मौजूद इमारत में जो पुलिस एहलकार थे और जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने फौरी तौर पे इमारत की लाइट बंद करी हिफाजती काम के तहत और उसके बाद वहाँ पे फायरिंग का सिलसिला दूबदू शुरू हो गया। फायरिंग के फौरी बाद हमने देखा कि वहाँ पे धमाके भी साथ साथ होते रहे, जिसमें दस्ती बम और ग्रेनेड के हवाले से यानी शाहिदीन बताते हैं कि वो इस किस्म के धमाके थे। इस वक्त ये सिचुएशन है कि दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है और उनका हिकमत अमली बनाई जा रही है। अच्छा शोएब बर्नी, ये भी बताएगा कि अभी भी फायरिंग का सिलसिला जारी है। आपने कहा कि 8 से 10 दहशतगर्द हैं, तो बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, कौन से फ्लोर पे मौजूद हैं, बज़ाहिर बाहर से क्या दिखाई दे रहा है? साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि लाइट्स ऑफ हैं इस ऑफिस की, और ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी अफराद हैं और जितने भी सिक्योरिटी एहलकार हैं हर एरिया को कवर कर लिया गया है, पार्किंग एरिया को भी कवर कर लिया गया है। कोई ऐसा एरिया तो मौजूद नहीं है जहां से ये इन दहशतगर्दों का फरार मुमकिन हो सके? जी देखिए, इस बारे में अभी कोई फरार के हवाले से तो कोई इत्तलात नहीं आई, क्योंकि जो इमारत में दाखिल हो गए तो उनको वापस निकलने का कोई चांस वहाँ दिखाई नहीं दे रहा।
अभी सही। तक, क्योंकि इस इमारत में अगर आप अंदर दाखिल हो जाएं तो आपको वापसी के लिए रास्ता वही इख्तियार करना होता है जहां से आप दाखिल होते हैं। इस इमारत की दीवारें बहुत ऊंची हैं। कराची पुलिस ऑफिस, जिसको केपीओ कहा जाता है, इसकी दीवारों से जब आप बाहर निकलते हैं गेट से, तो उसके बाहर भी एक काफी ऊंची दीवार है जिस पे एक आम आदमी चढ़ के उबूर नहीं कर सकता और वहां से गुजरना बहुत मुश्किल काम है, एक मुश्किल मरहला है। ताहम ये दहशतगर्द जिस तरह बताया जाता है कि वहां से दाखिल हुए हैं, तो इसके फौरी बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे, कराची का अमन अमान कायम करने वाले जो मुख्तलिफ हसास इदारे हैं, वो तमाम मुतहर्रिक हैं। लेकिन जिस तरह तर्जुमान सिंध रेंजर्स ने दावा किया कि 8 से 10 दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए हैं, तो उन्होंने यकीनी तौर पे पुलिस के एहलकारों को होस्टेज बनाया है। जब यरगमाल बनाया जाता है तो उस ऑपरेशन को मुख्तलिफ अंदाज से अंजाम दिया जाता है, क्योंकि उसमें अंदर लोगों की जान जाने का खतरा होता है। इसी हिकमत अमली की वजह से इस ऑपरेशन को बिल्कुल आराम आराम से कानून नाफिज करने वाले इदारे कर रहे हैं, ताकि जी, जैसे इसको कि आपने बताया कि जान जाने का भी खतरा होता है, धमाके भी सुने गए थे और जानी नुकसान की तो अभी तक कोई इतलात नहीं है। इमारतों को कितना नुकसान हुआ, आसपास की इमारतों को क्या नुकसान हुआ, इस हवाले से कोई इतलात है? अभी तक जानी नुकसान के हवाले से इतलात हमारे पास नहीं आई है। तमाम ईदी जराए जो कि एम्बुलेंस सर्विस है, उनका ये कहना है कि सदर थाने के करीब होने वाली जो फायरिंग है और हमले के वाक़ये में एक रज़ाकार जो है वो जख्मी हुआ है। जख्मी होने वाले एहलकार को जो है जिला अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जो कि सबसे करीब अस्पताल है कराची पुलिस ऑफिस के। जिस जगह दहशतगर्द दाखिल हुए हैं वहाँ से जो पहला जख्मी है उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जो कि सदर थाने के करीब फायरिंग और हमले के नतीजे में ईदी एम्बुलेंस का जो इमदादी रज़ाकार है वो जख्मी हुआ है। उसको फौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। साजिद इसका नाम है, 25 साल इसकी उम्र है और ये गोली लगने से, क्योंकि फायरिंग की आवाज़ सुन के ईदी एम्बुलेंस वाले वहाँ पर पहुंचे थे, तो ये ईदी का रज़ाकार था जो कि वहाँ पे गोली लगने से, गन शॉट होने से जख्मी हुआ है और ये वहाँ पर इसको तिब्बी इमदाद के लिए करीब में वाक़े जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाज़े रहे कि इस हमले के बाद से अब तक ये पहला जख्मी है जो कि तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचाया गया है।